നൽപത് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായത്താൽ ഇന്ന് മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേര് ഷിബു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ 205-ാമത്തെ പേജ് വരെ എത്തി. ഞാനപ്പോൾ അത് വായിക്കാം. In 1949, the American Psychiatric Association did exactly the same thing. I read a paper at its annual meeting in Montreal. This was a still more exciting assignment, and I frankly wondered what I should say. I wound up by describing the spiritual experience as we understand it in AA. As I read, I doubted if even a handful of the audience could possibly agree with the views expressed in my paper. To my astonishment, there was a sustained round of applause. But this was not at all a tribute to me or to the contents of my paper. It was instead a tribute to Alcoholics Anonymous. Tribute to the Alcoholics Anonymous. A tribute to a way of life which hard worked for alcoholics when other approaches had failed. This generous response was evidence that our friends, the psychiatrists, were being much more tolerant of us than we had been of them if we ourselves become more open-minded and far greater cooperation with this profession and be assured. അപ്പോൾ 1944 ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. എയെക്കുറിച്ചുള്ള പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരായ അത് നമ്മൾ വായിച്ച അടുത്ത ഭാഗം മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അടുത്ത ഭാഗം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് 1949 അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്ര അസോസിയേഷനും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തു. മോൺട്രിയലിലെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പേപ്പറുകൾ വായിച്ചു. സത്യത്തിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആത്മീയ ഉണർവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനത് ഉപസംഹരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട കയ്യടിയുണ്ടായി. ഇത് എനിക്കുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നില്ല, ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിനുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ രീതി വിജയിക്കുന്നതിന്റെ അംഗീകാരം. ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ്. നമുക്ക് അവരോട് അതില്ലെങ്കിലും നാം അവരോട് തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നാൽ അവർ നമ്മോട് കൂടുതൽ സഹകരിക്കും. This association promptly confirmed the view of the members in Montreal. My paper was carried in the American Journal of Psychiatry, and we were permitted to reprint in a pamphlet now entitled Alcoholism, the Illness. Our standing with the psychiatric profession has increased greatly since that time. State and country medical associations began to ask AA members to make appearance before them. All these medical papers have served our foreign groups especially well, saving them the years that were once required here in America to demonstrate AA's worth to physicians. ആരൊക്കെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മൈക്ക് നോക്കണേ. ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കണേ. നോക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ണടയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോവും, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ മധ്യാസക്തിയുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മദ്യപാന രോഗചികിത്സയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. പല ആശുപത്രികളും മദ്യപാന രോഗികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം രോഗികളെ ദീർഘകാലം പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ കാരണത്താൽ സാധാരണ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തലുമൊക്കെ ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് വിഷമം നേരിട്ടു പോന്നു. So I found the medical aspect of the medical page number 206. The medical aspect of alcoholism includes the problem of hospitalization, and here also great progress has been made. Many hospitals have been reluctant to take alcoholics. जो
come here. Reluctant. Sorry. The book royalties would now look after Dr. Bob and me. Group contribution could pay the general office expense. Wait a minute. Wait a minute. Okay. The medical aspect of alcoholism includes the problem of hospitalization. And here also, page number 806 the medical aspect of alcoholism includes the problem of hospitalization, and here also great progress has been made. Many hospitals has been reluctant to take alcoholists at all. State and provincial institutions usually have required alcoholists to stay for long period of commitment. Therefore, it has been difficult, and it still is, to pursue the average general hospital to take in a hospital for short periods of treatment, and to grant sponsors the necessary visiting privileges in cooperation and with our local intergroup association. It is good to respect that this condition is rapidly changing for the better. Our pioneering activity in this field, together with the views which AIA headquarters has been able to make of that experience, has a special interest for us all. Two American hospitals have afforded fine examples of how medicine and AI can best cooperate. At St. Thomas Hospital in Akron, Dr. Bobo, the wonderful Sister Ignatia, and the hospital staff presided over an alcoholic ward which had treated several thousands alcoholics by the time of Dr. Bob's death in 1950. And beginning in 1945, Knickerbocker Hospital in New York provided an AA ward under the care of our first friend in medicine, Dr. William D. Selkworth, who was assisted with a rare devotion and skill by nurse Teddy. By 1954, 10,000 alcoholics had been referred to Knickerbocker by the New York Intergroup Association and had passed through this ward, the majority on their way to freedom. Since proper hospitalization is one of AI's great problems, the New York headquarters continues to pass on the knowledge gained from this early experience along with its many subsequent developments and ramifications to AA groups all over the world. Meanwhile, a great of public approval stimulated by AI's friends of press, radio, and in recent times television began to soften upon us, and it was never ceased. Each month a clipping service feeds our headquarters scrapbooks with them. Each month a clipping service feeds our headquarters scrapbooks with a very large amount of material. Writers constantly ask headquarters to check their manuscripts. AA members are helped to appear anonymously on radio and TV programs. The making of arrangements for publicity has become a constantly increasing activity of our AA office. How many lives have been saved? How many years of misery has those been averted for thousands of alcoholics and their families? Only God knows. പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. മദ്യാസക്തിയുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മദ്യപാന രോഗ ചികിത്സ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി. പല ആശുപത്രികളും മദ്യപാന രോഗികളെ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം രോഗികളെ ദീർഘകാലം പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ കാരണത്താൽ സാധാരണ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തലുമൊക്കെ ഇന്റർഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വിഷമം നേരിട്ടു പോന്നു. പക്ഷേ ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുന്ന കാര്യം അറിയിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വളരെ രസാവഹമാണ്.
അമേരിക്കയിലെ 2 പ്രധാന ആശുപത്രികൾ എയുമായി എങ്ങനെ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കാട്ടിത്തന്നു. അക്രോണിലെ സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ ബോബ്, സിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യയും ജോലിക്കാരുമായി ചേർന്ന് 1950 ബോബ് മരിക്കുന്നതുവരെ ആയിരക്കണക്കിന് മദ്യാസക്ത രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അതിനടുത്തൊരു ഫുട്നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റേ മനഃശാസ്ത്ര അസോസിയേഷനിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച പേപ്പർ. പിന്നീട് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോട് ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന്റെ 3 പ്രഭാഷണങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാംലെറ്റ് രൂപത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റി അവതരിപ്പിച്ച പേപ്പറുകളും ഈ പറയുന്ന പാംലെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും. ആ പാംലെറ്റിന്റെ പേരാണ് ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന്റെ 3 വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന്റെ 3 പ്രഭാഷണങ്ങൾ. 3 ടോക്സ് ടു മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റി, അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. 1945 ന്യൂയോർക്കിലെ നിക്കർ ബേക്കർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സുഹൃത്ത് ആയ ജോ വില്യം ഡി സിൽക്വർത്തിന്റെയും നേഴ്സ് ടെഡിയുടെയും സഹായത്താൽ ഒരു AA വാർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1954 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 10,000-ഓളം മദ്യാസക്തരെ ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് അസോസിയേഷൻ നിക്കർ ബേക്കറിലെ ഈ വാർഡിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നടന്നു. ശരിയായ ചികിത്സ AAക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ആദ്യകാല അനുഭവങ്ങളും പാളിച്ചകളും ലോകത്താകമാനമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി അവർ പങ്കുവച്ചു. അതേസമയം AAയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ രംഗത്തുള്ളവരുടെയും സഹായത്താൽ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊരിക്കലും നിലച്ചു പോയിട്ടുമില്ല. ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ പരസ്യ ബോർഡിൽ ധാരാളം വാർത്തകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എഴുത്തുകാർ അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിനോട് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. AA അംഗങ്ങൾ അനോണിമസ് ആയി തന്നെ റേഡിയോയിലും ടിവിയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചു പോന്നു. പരസ്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ഒരു സ്ഥിരം ജോലിയായി. എത്ര ജീവിതങ്ങളാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്! എത്ര ആളുകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളായ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിച്ചു! അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അളക്കാൻ കഴിയൂ, അറിയാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത 207-ാമത്തെ പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. To maintain this ever-lengthening lifelines of service, our office had to go on expanding. In 1950, we moved to 141 East 44th Street, still closer to Grand Central. Today, this office is presided over by Chairman Hank on part-time and 6 fine staff secretaries. These paid staff members are greatly helped by volunteer committeemen who are experts in law, finance, and public relations. On the routine service, staff about 12 non-alcoholics look after bookkeeping, filing, and stenography, and 2 receptionists preside over the outer office. Their visitors see the walls covered with sectional maps showing the worldwide reach of our fellowship. On a table stands a winged victory, symbol of the Lasker Award given to AA by the American Public Health Association in 1951. The editorial offices of the Grapevine are on the floor below. Dear editor Don and his volunteer assistants confer with the managing editor and her assistant to meet the monthly deadline. Further downtown, where rents are cheaper, there is a larger floor space where the circulations department looks after the Grapevine 40,000 readers and their needs. 3 blocks away from the main office, we have a good sized loft space where all shipping and mailing is done. This activity now runs into tons of material a month. 6 busy lads spend full time at it. Last year, they shipped about 40,000 books and hundreds of thousands of pamphlets, many of them newly designed and edited largely through the work of Ralph, our consultant on pamphlet literature. They mailed about 30,000 letters and a bulletin and did huge quantities of pneumographing. Down one side of the long packing room, on shelves reaching to the ceiling, are scores of boxed files. These are the old records of our headquarters, going clear back to the days of Versailles Street. The world story of AA is hidden in these boxes, waiting only to be searched out, and we have just begun the job in a portion of
corner office near the files of our research librarian in digging into the history of Alcoholics Anonymous. In addition to the present brief sketch, I hope that someday the full-length history of Alcoholics Anonymous will be written. Alcoholics Anonymous will be written. Because of this research activity, it is now certain that the basic facts of AI's growth and development never can become distorted. Such is one of our newest undertakings. No description of AA World Service would be complete without an acknowledgement of all that has been contributed by our non-alcoholic trustees. Over the years, they have given a great amount of time and effort. There has been the wisdom that has caused our affairs to make financial sense, and frequently in times of heated debate, they have headed off the rash decisions that we violate alcoholics would surely have made. Some of them, like Mr. Jack Alexander, Mr. Fulton Osler, Mr. Leonard B. Harrison, and Mr. Bernard B. Smith, have given much to us out of their special field of literature, social service, finance, and law. Their example is being followed by more recent trustees such as Mr. Frank Goulden, Mr. Dr. John Norris, Mr. Uh, Archibald Roosevelt, and Mr. Ivan Underwood. The very special contributions of my brother-in-law, Dr. Orlando V. Strong Jr., Mr. Willard Richardson, Mr. Leroy Chipman, and Mr. Frank B. Amos have already been described, and a little further on we shall consider at some length the vital role with Mr. Leonard Harrison played as long time chairman of the foundation during the uncertain period of our adolescence. ഈ എത്ര ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. ഈ നില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നമ്മുടെ ഓഫീസ് നിരന്തരമായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. 1950 ഞങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള 141 ഈസ്റ്റ് 44 സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫീസിൽ ചെയർമാൻ ഹാൻഗും മറ്റ് 6 സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരും ഉണ്ട്. വേതനം പറ്റുന്ന ഈ സ്റ്റാഫിന് സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട്. മധ്യസ്ഥരല്ലാത്ത 12 പേർ ബുക്കിംഗ്, ഫയലിംഗ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫി എന്ന രംഗത്തും അവരെ കൂടാതെ 2 റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ലോകത്താകമാനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന AA ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചരിത്രം ഭിത്തികളിൽ കാണാം. അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ 1951 നൽകിയ ലാസ്കർ അവാർഡ് അവിടെ കാണാം. ഗ്രേപ്പ് വൈനിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഓഫീസ് താഴത്തെ നിലയിലാണ്. ഇവിടെ എഡിറ്റർ ഡോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററും സഹായം ചേർന്ന് ഓരോ മാസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അതിലും താഴത്തെ നിലയിൽ വാടക കുറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഹാളിൽ 40,000-ഓളം വരുന്ന വരിക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 3 ബ്ലോക്ക് അകലെ വലിയൊരു ഹാളുമുണ്ട്. അവിടെയാണ് എല്ലാ മെയിലുകളും കത്തുകളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. മാസം തോറും ടൺ കണക്കിന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇവിടം വഴി കടന്നു പോകുന്നു. 6 പേർ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ജോലി നോക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ 4000 ബുക്കുകളും ആയിരക്കണക്കിന് ലഘുലേഖകൾ കയറ്റി അയച്ചു. ലഘുലേഖകൾ പലതും റാൽഫിന്റെ മിനുക്കുപണികളോടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അവർ 30,000 കത്തുകളും ബുള്ളറ്റിനുകളും ധാരാളം പകർപ്പുകളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാക്കിംഗ് റൂമിന്റെ ഒരു വശത്ത് സീലിംഗ് വരെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടികളിൽ ഫയലുകളാണ്. ഇതെല്ലാം വസായ സ്ട്രീറ്റിലെ പഴയ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ രേഖകളാണ്. ഈ പെട്ടികളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയുടെ ലോകത്തിന്റെ കഥയാണ്. ഞങ്ങൾ അത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. ഒരു മൂലക്കിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയൻ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ചരിത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ലഘുചിത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരിക്കൽ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ബൃഹത് ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായി എയുടെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയും ഒരിക്കലും വഴിമാറി പോകുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ്.
ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പ്. എയുടെ ലോക സേവനത്തിന്റെ ചരിത്രം മധ്യാസക്തരല്ലാത്ത നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ സേവനവും കൂടാതെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല. ലോക സേവനത്തിന്റെ ചരിത്രം മധ്യാസക്തരല്ലാത്ത നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ സേവനം കൂടാതെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല. വർഷങ്ങളായി അവർ വലിയ അളവിൽ സമയവും സേവനവും നമുക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നു. അവരുടെ വിവേകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വികാരപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മധ്യാസക്തരായ നമ്മെ തടഞ്ഞത്. അവരിൽ ചിലരാണ് മിസ്റ്റർ ജാക്ക് അലക്സാണ്ടർ, മിസ്റ്റർ ഫുൾട്ടൺ ഓസ്ലർ, മിസ്റ്റർ ലെയനോർഡ് വി ഹാരിസൺ, മിസ്റ്റർ ബെർണാഡ് സ്മിത്ത് തുടങ്ങിയവർ. ഇവരിൽ പലരും സാഹിത്യം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, നിയമം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര സേവനങ്ങൾ നൽകി. അവരുടെ മാതൃക അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ട്രസ്റ്റിമാരായ മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് ഗുൾഡൻ, ഡോക്ടർ ജോൺ നോറിസ്, ടി ആർച്ചിബാൾഡ് റൂസ് വെൽറ്റ്, മിസ്റ്റർ ഐമാൻ അണ്ടർവുഡ് തുടങ്ങിയവർ പിന്തുടർന്നു. എന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവായ ഡോക്ടർ ലയനോർഡ് ലീസ്ട്രോങ് ജൂനിയർ, മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ, മിസ്റ്റർ ലിറോയ് ചിപ്മാൻ, മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്ക് വി ആമോസ് തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൗമാരധിഷ്ഠിത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ദീർഘകാലം ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ലയനോർഡ് ഹാരിസൺ സേവനത്തിന് വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. The period 1945 to 1950. The period 1945 to 1950 was one of the immense strain and a test. We were confronted by three grave issues. The first had to do with the money, the second with anonymity, and the most dangerous of all, there was the question of what was to become of Alcoholism when its old timers and founders had gone. In 1945, we had begun to decline outside contributions, but another similar hazard soon presented itself. Wealthy people, some of them AA members, began to insert large bequests in their wills, which a direction that these funds be given to the Alcoholics Foundation in trust of Alcoholics Anonymous. One of the bequests become available during a period when AS headquarters was in final stage. At one point, group contribution to the office failed to meet the bill of by $2,000 a month, and the grape and deficit were almost half that amount. The question was then asked, even if we cannot take money from living contributions, which reason is there for not accepting it from deceased ones? But after long debate and soul searching, the trustees finally turned all this bequest away, thereby consolidating and cementing the AA traditions of self-support for all time to come. To thoughtful AS everywhere, this action of the trustees brought a deep new feelings of relief and security. A real peril had been averted. 1945 മുതൽ 1950 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും കാലമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. ഒന്നാമത്തേത് പണം, രണ്ടാമത്തേത് അനാമധേയത്വം, മൂന്നാമത്തേത് സ്ഥാപകരും പഴമക്കാരും പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും സ്ഥിതി. 1945 മുതൽ നാം പുറത്തുനിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ നിരസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരം മറ്റൊരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ തലപൊക്കി. സമ്പന്നരായ ചിലർ AA അംഗങ്ങളും അവരുടെ വിൽപത്രത്തിൽ ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി വൻ തുകകൾ മാറ്റിവെച്ചു തുടങ്ങി. AAയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട കാലത്ത് ഇത്തരം വിൽപത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലഭ്യമായി. ആ സമയത്ത് ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്ക് $2000 ഗ്രേപ്പ് വൈനിന്റെ ബാധ്യത ഏതാണ്ട് അതിന്റെ പകുതിയും വരുമായിരുന്നു. ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നാം സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കും ആത്മപരിശോധനകൾക്കും ശേഷം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിമാർ ഇത്തരം വിൽപത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിരസിച്ചു. നമ്മുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന പാരമ്പര്യം എക്കാലത്തേക്കുമായി അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ചു. ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി എല്ലായിടത്തുമുള്ള AAയ്ക്ക് വലിയ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി. ഒരു യഥാർത്ഥ നാശം അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു. Then the intense drive that most of us alcoholics
have for money, prestige, and power then crushed into the open by way of broken anonymity at the public level. This development of the 1945-1950 period was made even more dangerous by the fact that most of the anonymity breakers, meanwhile, having done some anonymity breaking at an earlier period myself, I could well appreciate their good intentions. Sometimes these folks wanted to use the AA name publicly in order to help other good causes. Sometimes they just wanted their names and pictures in the papers. Always, of course, to help AA, they actually believed that being photographed with the governor would really help. Finally, we saw that the risk of AA would be appealing appalling if all our power drivers finally get loose at the public level. Scores of them were already doing it. So, AI headquarters go to work. We wrote a remonstrances, kind ones, of course, to every breaker. We sent letters to nearly all press, radio, and publishing outlets, explaining why AI should not break their anonymity before the general public. Group feeling campaigned with the headquarters effort, finally squeezing the anonymity breakers down to a mere hand, handful within a few years. Had this tendency, had this tendency, we sent letters to nearly all press, radio, and publishing outlets explaining why AIS should not break their anonymity before the general public. Group feeling campaigned with the headquarters efforts, finally squeezed the anonymity breakers down to a mere handful within a few years. Had this tendency not been checked, the whole character of our society could have changed, and its future could have been fearful compromised. In 1947, Dr. Bob had been stricken by an ailment that we all knew might prove fatal. At the headquarters, this gave us plenty to think about. നാം അധ്യാസകർക്ക് പണത്തോടും പ്രതാപത്തോടും പ്രശസ്തിയോടും അധികാരത്തോടും വലിയ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. പരസ്യമായി അനാമധേയത്വം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇത് കാരണമായി. 1945 1950 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവണത യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലതിനാണ് എന്ന് അനാമധേയത്വം ലംഘിച്ചവരൊക്കെ കരുതിപ്പോന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ചില അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ ഞാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരക്കാരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തെ ഞാനും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം അനാമധേയത്വ ലംഘനങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കരുതി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും പേപ്പറുകളിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇത് എയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. ഗവർണറോടൊത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എയെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതി. ഇത് എയ്ക്ക് ആപത്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിവിട്ടു പോകും. ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ദയാപൂർവം ഇത്തരക്കാർക്ക് കത്തുകളിലൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എകൾ അവരുടെ അനാമധേയത്വം പ്രസ്, റേഡിയോ, മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നീ നിലകളിൽ ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കത്തുകൾ തുടർച്ചയായി അയച്ചു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടെ അനോണിമിറ്റി ലംഘകരുടെ എണ്ണം വിരലിലെണ്ണാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു വന്നു. ഇത്തരമൊരു തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഭയാനകമായ വിധം നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിപ്പോയാനേ. So AA headquarters go to work. We wrote in 1947. Dr. Bob had been stricken by an ailment that we all knew might prove fatal. At headquarters, this gave us plenty to think about. അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. അടുത്ത ഭാഗം പേജ് നമ്പർ 210. പേജ് നമ്പർ 210 ആദ്യ പാരഗ്രാഫ്. The main link between our World Service and AA itself had been Dr. Bob, our secretarial staff, and me. To our worldwide fellowship, its devoted board of trustees was scarcely known at all. Not one AA in 1,000 could name even half of them. Even death or disability finally took us few old-timers out of the picture. Where would that leave the trustees and the headquarters? A single
blunder on their part might cause a failure of conference that could not be repaired, lacking the moral and financial support of the groups. The whole headquarters effort might collapse completely. Our service might never be reinstated because nobody could be authorized to do the job. It was evident that here was a worldwide movement that had no direct access to its own principal service affairs. The trustees had authority over our services. AA itself had no authority. The simple trusteeship had been the ideal guardian for our infancy and adolescence, but how in future years could it possibly go on functioning as it had? The situation had been a matter of great concern to me ever since the publications of the tradition in 1946. I had sent the trustees many memoranda on the subject. There had been considerable discussion. At first, we had talked vaguely about a hand-picked advisory council or an elected conference of some sort. But since there was no imminent danger, no action was taken. When Dr. Bob became ill, I began to feel the serious urgency of the problem. So did Mr. Bernard Smith and one or two of the others. But the majority of the board did not share our apprehension. They felt that creating conference or even an advisory council would entail unnecessary politics and expense. The foundation had done well for 10 years, so why could it not go on in just the same way? Typically, alcoholics, I became very excited, and this turned the passive resistance of my fellow workers into solid opposition. A serious rift developed between me and the alcoholic members of the board, and as the months went by, the situations became worse and worse, which, with much reason, they resented by such hammer, tactics, and my continued violence as they ramped increased. So did my blistering memorandums to the board. One of them was an amazing composition, following a long plea for an elected AA conference and other reforms. And after having pointed out that the trustees had all the authority there was, with no responsibility to anyone, even to Dr. Bob and me. I finished the memo with this astonishing sentence. When I was in law school, the largest book I studied was the one on trust. I must say, gentlemen, that it was mostly a long and melancholy account of the malfeasances and misfeasances of Board of Trustees. I had written this is to a group of the best friends I had to the world, people who had devoted themselves to AA and to me without a stint. Obviously, I was on a dry bender of the worst possible sort. Hmm. അപ്പം 1947 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ ബോബിന് രോഗം പിടിപെട്ടു. നമുക്കറിയാം അത് മാരകമായിരുന്നു. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇത് പ്രേരകമായി. ലോക സേവനവും എയുമായുള്ള പ്രധാന ബന്ധം ഡോക്ടർ ബോബിനെയും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിമാരും ഞാനുമായിരുന്നു. ലോക സേവനവും എയുമായുള്ള പ്രധാന ബന്ധം ഡോക്ടർ ബോബും സ്റ്റാഫും സെക്രട്ടറിമാരും പിന്നെ ഞാനുമായിരുന്നു. ലോകവ്യാപകമായ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർപ്പണ മനസ്കരായ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നവരായിരുന്നില്ല. ആയിരത്തിലൊരാൾക്ക് പോലും അംഗങ്ങളായ 1000 പോലും അവരിൽ പകുതി പേരെയും അറിയുകയുമില്ല. ഞങ്ങൾ പഴമക്കാരിൽ ചിലർ മരണപ്പെടുകയും ചിലർ അവശരാകുകയും ചെയ്താൽ ട്രസ്റ്റിമാരുടെയും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും അവസ്ഥ എന്താകും? ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം പരിഹരിക്കപ്പെടാനാവാത്ത വിധം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാമ്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ പിന്തുണയില്ലാതെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് തകർന്നടിയും. നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ആരെയും അതിന് നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. ലോകവ്യാപകമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്
അതിൻ്റെ തന്നെ സേവന സംവിധാനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് സേവനങ്ങളുമായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. എഐക്ക് നേരിട്ടൊരു അധികാരവുമില്ല. ലളിതമായ ഭാരവാഹിത്വമായിരുന്നു ശൈശവത്തിലും കൗമാരത്തിലും എഐക്ക് തുണയായത്. ഭാവിയിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാകുമോ? 1946-ൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ പലതവണ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് പരാതികൾ അയച്ചു. ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഒരു ഉപദേശക സമിതിയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയോ വേണ്ടതല്ലേ? അപകടാവസ്ഥ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നടപടികളൊന്നും തന്നെ എടുത്തില്ല. ഡോക്ടർ ബോബിന് സുഖമില്ലാതായപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മിസ്റ്റർ ബെർണാർഡ് സ്മിത്തിനെ പോലുള്ള മറ്റു ചിലർക്കും ഇത് നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ബോർഡിലെ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. കാരണം ഇത്തരം കോൺഫറൻസുകളും ഉപദേശക സമിതികളും രൂപപ്പെട്ടാൽ അനാവശ്യമായ ചെലവുകളും ചേരിതിരിവുകളും ഉണ്ടാകും എന്നവർ വാദിച്ചു. 10 കൊല്ലമായി ഫൗണ്ടേഷൻ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അങ്ങനെ പോയാൽ പോരെ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉത്സാഹഭരിതനായി. കുടിയന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പരാതിയൊന്നും പറയാതിരുന്ന സഹകുടിയന്മാർ പരാതി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എനിക്കും ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പിളർപ്പ് രൂപപ്പെട്ടു. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് രൂക്ഷമായി. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ പ്രഹരങ്ങളെ അവർ മടക്കി തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയരുന്തോറും എൻ്റെ ബോർഡിന് നേരെയുള്ള ചൂടുപിടിച്ച പരാതികളും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിലൊന്ന് വിസ്മയകരമായിരുന്നു. ഒരു രചനയായിരുന്നു. കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് പുറമെ അവസാനമായി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരോടും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല. ഡോക്ടർ ബോബിനോട്, എന്നോട് പോലുമോ ഞാൻ എൻ്റെ പരാതി അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിയമ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വായിച്ച പുസ്തകം ട്രസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതാകട്ടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡുകളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കാര്യം മടി കൂടാതെ ലോകത്താകമാനമുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അർപ്പണബോധമുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. തീർച്ചയായും ഞാനൊരു വരണ്ട കുടിയൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഈ പൊരിഞ്ഞ മെമ്മോറാണ്ടം ഫൗണ്ടേഷനെ ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു. മദ്യാസക്തരല്ലാത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. എതിർഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ മദ്യാസക്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് വട്ടായി പോയെന്ന് അവർക്ക് സംശയം തോന്നി. നമ്മുടെ ബോർഡ് ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന ആശയം 1948-ൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി. അവർക്ക് ഈ കാര്യം ഉറപ്പായി. This sizzling memorandum nearly blew the foundation apart. Our non-alcoholic friends were dumbfounded. My alcoholic colleagues among the opposition trusted darkly murmured that I must have gone crazy. They felt sure of it when I set out on the road in 1945 to sound out the sounds to conference. അപ്പോ അവര് അതിർഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് വട്ടായി പോയി എന്ന് അവർക്ക് സംശയം. നമ്മുടെ ബോർഡ് ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്നൊരാശയം 1948-ൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ഉറപ്പായി. ഞാൻ ഈ യാത്രകൾ അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കാം. Soon after I left on my travels, the alcoholic trustees got hold of old-timers in Akron, New York and Cleveland to decide in conclave what could be done about the situation and especially about me. They supposed that out of the road I was widely airing the dispute and looking for backing. Happily, I refrained from doing this, and the conclave of old-timers exercised some restraint too. They merely advised the board that things were all right as they were, that no elected conference or advisory council was necessary, and that there was no need for any of the internal exchange that I had suggested. But although I had not generally raised the issue among the groups, I did come back with the convictions that they would like to have full access to their own affairs through an elected conference. Of this much I was now certain. അപ്പോൾ ബോർഡ് ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം എന്ന ആശയം 1948-ൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ഉറപ്പായി. ഞാൻ യാത്രകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിമാർ അക്രോണിലെയും
ക്ലേവ്ലാൻഡിലെയും ന്യൂയോർക്കിലെയും പഴമക്കാരെ കണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അവർ ആലോചന തുടങ്ങി. ഞാൻ ഈ ആശയത്തെ വല്ലാതെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സസന്തോഷം വിട്ടുനിന്നു. പഴമക്കാർ ചില പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അവർ ബോർഡിനെ ഉപദേശിച്ചു ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ മതിയെന്നുമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ആഭ്യന്തര മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉന്നയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്കപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായി. By 1949, Bob was definitely failing. At the office, Bobby caught squarely in the middle of this fracas about the conference was already associated to the cracking point. This was low ebb. Then slowly the tide began to turn. Had it not been for our non-alcoholic friends on the board, I doubt if this impasse പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ 212 impasse could ever have been resolved. As we entered 1950, this conflict had been going on almost 5 years. The two men who ultimately saved the situation were Mr. Leonard Harrison and Mr. Bernard Smith. Though Mr. Harrison did not then see the necessity for the elected conference, his unfailing tact and good sense, together with the respect and affection he had engendered among us all, were the qualities that kept our shaky foundation on its course. അപ്പം 1949 ഡോക്ടർ ബോബ് തളർന്നിരുന്നു. ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓഫീസിൽ ബോബി ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലായിരുന്നു. ഇത് ചെറിയൊരു വേലിയിറക്കമായിരുന്നു. സാവധാനത്തിൽ തിരമാലകൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിരുന്നു മധ്യാസക്തരല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം കൂടാതെ ഈ കുരുക്ക് അഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവസാനം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് മിസ്റ്റർ ലേനോഡ് ഹാരിസണും മിസ്റ്റർ ബെർണാഡ് സ്മിത്തുമാണ്. തെരഞ്ഞെടുത്ത കോൺഫറൻസിനോട് മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽമനോഭാവവും പിഴയ്ക്കാത്ത ചിന്തകളും നമുക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനവും ചാഞ്ചാടി നിന്ന ഫൗണ്ടേഷനെ ഉലയാതെ നിലനിർത്തി. Most of the non-alcoholics on the board at the time had been institutional men. Bernard Smith, on the other hand, was a businessman and a lawyer. From the time he had joined the board 3 years earlier, he had always favored corporate management for the AA office and an elected conference to sit with the trustees as the final plan of service structure for Alcoholics Anonymous. At this critical juncture, Mr. Harrison appointed Bernard Smith as chairman of the trustees committee on the proposed conference. Considering their differences of opinion, this was a most magnanimous and generous act on Leonard part. The recollection of it never fails to inspire me. Bernard Smith has a remarkable faculty for persuasion and negotiation. Moreover, his ideas about a conference had already taken a deeper hold than any of us realized. After the air had cleared somewhat, he took up the task of convincing the trustees committee on the conference. Following only 2 meetings, he put this question to the committee: shall we set up this conference of delegates or shall we forget about it? To my astonishment, the committee anonymously said, let's give the conference a try. It seemed like a miracle. Just before this crucial decision of Alcoholics Anonymous had taken another step toward worldwide unity and function. In the summer 1950, we held our first international convention in Cleveland, Ohio. About 3,000 were in attendance. The highlights of this occasion were Dr. Bob's last appearance and the confirmation of our 12 traditions by the convention as the permanent platform of unity and function on which our fellowship would henceforth stand. The 12 traditions had already been reduced from the old long form of 1942 capsule statement, which in length matched of our familiar 12 steps of recovery.
ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്ന മധ്യസ്ഥരല്ലാത്ത എല്ലാം തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. ബെർണാഡ് സ്മിത്ത് അഭിഭാഷകനും വ്യവസായിയുമായിരുന്നു. 3 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ബോർഡ് അംഗമായ കാലം മുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുത്ത കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ സേവന ഘടന രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കോൺഫറൻസിന്റെ ചെയർമാനായി മിസ്റ്റർ ഹാരിസൺ ബെർണാഡ് സ്മിത്തിനെ നിയമിച്ചു. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ പ്രവൃത്തി ലയനാർഡിന്റെ മഹാമനസ്കതയും യോഗ്യതയും തുറന്നു കാട്ടുന്നു. ഇത് എക്കാലത്തും എനിക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു. സ്വാധീനിക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സാധാരണമായൊരു കഴിവ് ബെർണാഡ് സ്മിത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ നമുക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത അത്ര ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാം എന്ന് കെട്ടടങ്ങിയപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 2 മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു: നാം ഈ ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമോ അതോ വിട്ടുകളയണമോ? എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വരുന്നു: നമുക്കതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. എനിക്കതൊരു വിസ്മയമായിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു: ലോകവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനവും ഐക്യവും. 1950 നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അന്തർദേശീയ സമ്മേളനം, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ, ഒഹായോയിലെ ക്ലീവ്ലാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഏകദേശം 3000-ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഡോക്ടർ ബോബ് അവസാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പങ്കെടുത്തത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന് നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൺവെൻഷനിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ 1946 ദീർഘരൂപത്തിൽ നിന്നും 12 പടികളുടെ രൂപവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും വിധം ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കി. The 12 traditions had already been reduced from the old long form of 1946 capsule statement, which is length matched our familiar 12 steps of recovery. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ 1946 ദീർഘരൂപത്തിൽ നിന്നും 12 പടികളുടെ രൂപവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും വിധം ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലായി. അത് പേജ് നമ്പർ 213 എത്തി. This had been done at the wise suggestions of LT, founder of our Chicago group. One day in 1947 or thereabouts, he turned up on my home with this excellent idea. After a week of wrestling with the problem of cutting down the long form, we came up with the first draft, which much resembled the 12 traditions as they are today. After several months more of consultations and refining, the final draft was ready. The grapevine commenced to carry the newly stated traditions in every issue, and thus the average AA members was made traditions conscious. By the time the Cleveland conventions met, the understanding, the approval of the traditions had become general throughout our society. At the Cleveland convention, we sensed that Dr. Bob was soon going to leave us, and that many other early AA would soon follow him. The old order was changing. In the future, we could no longer depend upon the authority and influence of our pioneering people for AA unity. Henceforth, we would have to rely upon spiritual principles as set forth in the 12 traditions. Several speakers presented the 12 traditions to the convention. I then summed them up and asked the convention for final approval. Today, one can still listen by means of according to the convention's unanimous voice of consent. It was a fine hour in that month of July 1950. Alcoholics Anonymous had passed its 15th milestone. Its second legacy of traditions was secured. Only a few weeks later, I saw Dr. Bob at Akron and was able to bring the good news that the trustee would, in all probability, consent at last to the formation of a World Service Conference. This development could do for AA service what the traditions were doing for AA unity. Dr. Bob was visibly relieved by my message, but he made no immediate comment. Though still up and around, he was desperately ill, hard as it was going to be. I realizing that I must press for his consent to the conference. ചിക്കാഗോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനായ ALT അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്തത്.
അദ്ദേഹമാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. LT ആണ്. 1947 ഒരു ദിവസം തന്റെ ഉത്കൃഷ്ടാശ്രയവുമായി അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഒരാഴ്ച കാലത്തെ കഠിന പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ദീർഘരൂപം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വിധത്തിൽ ചുരുക്കി എഴുതി. മാസങ്ങളോളമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവസാന രൂപം രൂപപ്പെട്ടു. ഗ്രേപ്പ് വൈൻ ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സാധാരണ അംഗങ്ങൾ പാരമ്പര്യ ബോധമുള്ളവരായി. ക്ലീവ്ലാൻഡ് കൺവെൻഷൻ ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആകമാനം പാരമ്പര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ക്ലീവ്ലാൻഡ് കൺവെൻഷനിൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി: ബോബ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിയാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഴമക്കാരായ പലരും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിയാൻ പോവുകയാണ്. പഴയ ചട്ടങ്ങൾ മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഏയുടെ ഐക്യത്തിനായി ഇനിയും നാം ആദ്യകാല അംഗങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളൂടാ. അതുകൊണ്ട് നാം 12 ഏയുടെ ഐക്യത്തിനായി ഇനിയും നാം ആദ്യകാല അംഗങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തെയും സ്വാധീനത്തെയും ആശ്രയിച്ചുകൂടുക. അതുകൊണ്ട് നാം 12 പാരമ്പര്യങ്ങളിലെ ആത്മീയ തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. പലരും കൺവെൻഷനിൽ 12 പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവസാനം ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി ശ്രമിച്ചു. മുഴുവൻ കൺവെൻഷന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. 1950 ജൂലൈ മാസത്തിലെ നല്ലൊരു മണിക്കൂറായിരുന്നു അത്. ആൽക്കോളിസം അതിന്റെ 15ാമത്തെ നാഴികക്കല്ല് കടന്നു. 2ാം പൈതൃകം സുരക്ഷിതമായി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബോബിനെ കണ്ടു. അവസാനം ഒരു ലോക സേവന കോൺഫറൻസ് രൂപീകരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റുകൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. Several speakers presented the 12 traditions of the convention. I then summed them up and asked the convention for final approval. Today one can listen by means of a recording of the convention, an anonymous voice of consent. It was a fine hour in the month of July 1950. Alcohol had passed its 15th milestone. Its second legacy of tradition was secure. Only a few weeks later, I saw Dr. Bob at Akron and was able to bring the good news that the trustees would, in all probability, consent at last to the formation of a World Service Conference. This development could do for AA service what the traditions were doing for AA unity. Dr. Bob was visibly relieved by my message, but he made no immediate comment, though still up and around. He was desperately ill, hard as it was going to be. I realized that I must press for his consent of the conference. മുഴുവൻ കൺവെൻഷന്റെയും അംഗീകാരത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. 1950 ജൂലൈ മാസത്തിലെ നല്ലൊരു മണിക്കൂറായിരുന്നു അത്. ആൽക്കോളിസം അതിന്റെ 15ാമത്തെ നാഴികക്കല്ല് കടന്നു. 2ാം പൈതൃകം സുരക്ഷിതമായി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബോബിനെ കണ്ടു. അവസാനം ഒരു ലോക സേവന കോൺഫറൻസ് രൂപീകരിക്കാൻ ട്രസ്റ്റുകൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ AA യൂണിറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ AA സേവനങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായകമാകും. എന്റെ സന്ദേശം ഡോക്ടർ ബോബിന് ആശ്വാസമായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു, എങ്കിലും തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു. കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനും ബോബും നിശബ്ദനായിരിക്കുകയും ഈ നില തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കടന്നു പോവുകയും ഞങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഈ നില തുടരുന്നതെന്നും എല്ലാവരും കരുതും. കോൺഫറൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കും. AA-ക്കാർ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത പേജ് നമ്പർ 214. I remember suggesting that if he and I did not act on this matter, but continue our silence, we would still be taking action. If we both passed off the scene without making any move, everybody would suppose that the present state of affairs met with our full approval. If therefore the headquarters should collapse for lack of conference linkage, the AAs could rightfully say, why didn't Dr. Bob and Bill tell us? Why didn't they give us a chance to look after our own business and policy? I ventured the idea that we ought to call the conference anyhow, even if it was a failure at first. The movement's delegates could come down to New York and see what AA's world affairs were really like. They could then decide whether they would take a responsibility or whether they would not. That would make it a movement decision rather than one taken in silence by Dr. Bob and me.
He continued to reflect, and I waited. Finally, he looked up and said, Bill, it has to be AA's decision, not ours. Let's call that conference. It's fine with me. A few hours later, I took my leave of Dr. Bob, knowing that the following week he was to undergo a very serious operation. Neither of us dared say what was in our head. We both knew that this might well be the last decision what we would ever make together. I went down the steps and then turned to look back. Bob stood in the doorway, tall and upright as ever. Some color had come back to his cheeks, and he was carefully dressed in a light gray suit. This was my partner, the man with whom I never had a hard word. The wonderful old broad smile was on his face as he said almost jokingly, Remember, Bill, let's not lose these things up. Let's keep it simple. I turned away, unable to say a word. That was the last time I ever saw him. Soon after I arrived home, the trustee approved the conference plan and gave me authority to proceed. അപ്പൊ ഞാനും ബോബും എന്റെ സന്ദേശം ഡോക്ടർ ബോബിന് ആശ്വാസമായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു. കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ബോബും നിശബ്ദനായിരിക്കുകയും ഈ നില തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കടന്നു പോവുകയും ഞങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഈ നില തുടരുന്നതെന്നും എല്ലാവരും കരുതും. കോൺഫറൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ഏക്കാൾ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഡോക്ടർ ബോബും ഞാനും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ല? നമ്മുടെ നയപരിപാടികൾ നിലനിർത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് അവസരം തന്നില്ല? തുടക്കത്തിൽ പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും കോൺഫറൻസ് വിളിക്കുക എന്ന സാഹസത്തിന് മുതിരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എയുടെ ലോക കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന പ്രതിനിധികൾ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന്. ഞാനും ഡോക്ടർ ബോബും നിശബ്ദമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കാളേറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാകും അത്. അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഞാൻ കാത്തിരുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് എയുടെ തീരുമാനമാകണം, നമ്മുടേതാകരുത്. നമുക്ക് കോൺഫറൻസ് വിളിക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബോബിനെ പോന്നു. വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായ ചില ശസ്ത്രക്രിയകൾ നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ തീരുമാനമായിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഡോക്ടർ ബോബ് എന്നത്തെയും പോലെ നിവർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. മുഖത്ത് കറുത്ത പാടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചാരം നിറമുള്ള സ്യൂട്ട് ഭംഗിയായി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു കടുത്ത വാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ വിശാലമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തമാശയായി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നോക്കു ബിൽ, നാം ഇത് കൊട്ടിഘോഷിക്കരുത്. നമുക്കിത് ലളിതമായി സൂക്ഷിക്കാം. ഞാനൊന്നും പറയാനാവാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റിമാർ കോൺഫറൻസിനുള്ള അംഗീകാരം നൽകുകയും എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. The money cost of holding such a yearly affair was not an obstacle, even if the outlay might be $20,000 annually. This would be only a few cents extra for each AA members and well worth it. But how in electing delegates would we cut down destructive politics with all the usual struggle for prestige and vainglory? How many delegates would be needed, and from where should they come? When they arrived in New York, how could they be related to the Board of Trustees? What would be their actual powers and duties? Whatever the plan, it had to be sound enough to work fairly well for the start. No blunders big enough to create a fiasco could be allowed. Consequently, it was with many misgivings that I began work on the draft of the detailed plan. Headquarters, people, and trustees alike made many fine suggestions. Helen B. of the office staff had a real flair for statesmanship in the best scene of the world, and she understood practical politicking too. Her assistants
throughout proved invaluable. Though the conference might someday be enlarged to include the whole world, we felt that the first delegates should come from the US and Canada only. Each state and province might have one delegate, one delegate each with the provision, and those containing heavy AA population could have additional representations. To give the conference continuity, the delegates would be divided into two panels. Panel 1 ought to be elected in 1951, and the panel 2 the following year, 1952. Hence, only half the delegates would drop out at one time, and the conference membership could rotate. Elections could take place at the largest centers of populations in each state or province. Yet, how could this assembling of group representatives choose their commitment and delegates without terrific political friction? As veterans of many AA group, Hasil and intergroup brawl, we were worried seriously about this. Then came a happy thought. We knew that many of our election troubles were caused by personal nominations, whether from the floor of a meetings or by a appointed committee from a back room. Another prime cause of grief was the hotly, uh, hotly contested close election, which nearly always left behind a large and a discontented minority. We therefore devised a scheme of choosing commitment out of group assemblies by written ballot with no personal nominations. No personal nomination. 216 പേജില് അടുത്ത ഭാഗം at all. But the chief friction would most certainly center around the election of the delegate. How could that pressure be kept down? It was stipulated that each delegate must receive a two-third vote of his assembly for election. With a majority of the size, the minority could not kick very much. But suppose the contest was a neck and neck affair, with nobody able to get that two-thirds vote. Here we would have to invent something. Maybe the lead man and one or two of his runners up might place their names in a hat and take their chances on a drawing. The winner of each such a painless lottery would become the delegates. Since the high man in the running would almost always be good once, we could not miss getting a fine panel of delegates by such a method. Of course, these ideas were quite spectacular. We barely hoped they were going to work, but would they? Would they? It was felt that the elected delegates mm, meeting in New York in conference should have very real authority. Therefore, the tentative charter drawn for the conference provided that the delegates on a two-third vote could issue flat directive to the trustees. Even a simple majority could issue a strong suggestions to the trustees. Nevertheless, this type of suggestions would be a powerful one. Because of it were not carried out, the discontented majority could return home and see that contributions to headquarters were cut. Under the proposed plan, it would also be become traditional for the trustees to submit the names of all proposed board members to the conference for confirmation. This would give the conference an effective voice in the selection of trustees. Along with the temporary scheme for financing the new operation, we put these ideas and their detailed applications into a pamphlet called the Third Legacy. We shipped 50,000 of these documents to the groups and asked them to form their assemblies for the election of commitment and delegates. Or filled with the approval of the trustees and of Dr. Bob, I stamped the country for the Third Legacy Plan, talking to large AA audience and watching assemblies select their delegates in other more than
2 dozen states and provinces. ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിമാർ കോൺഫറൻസുകൾ അംഗീകാരം നൽകുകയും എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ചെലവ് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല. ഒരു വർഷം ഏകദേശം $2000 ചെലവ് വരും. ആളോഹരി 7 അംഗങ്ങൾക്ക് ഏതാനും സെന്റുകൾ മാത്രമാണ് ചെലവ്. അത് ഗുണം ചെയ്യും. പക്ഷേ എങ്ങനെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിനാശകരമായ പ്രവണതകൾക്ക് 7 അംഗങ്ങൾക്ക് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിനാശകരമായ പ്രവണതകൾക്ക് തടയിടാനാകുമോ? എത്ര പ്രതിനിധികൾ വേണം? അവർ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരണം? അവർ ന്യൂയോർക്കിലെത്തുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം? അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അധികാരവും എന്തായിരിക്കണം? എന്തൊക്കെയായാലും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും. പരാജയപ്പെടാനിടയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും അനുവദിച്ചുകൂടാ. തൽഫലമായി സന്നദ്ധത്തോടെ വിശദമായ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ളവരും ട്രസ്റ്റിമാരും പല നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫായ ഹെലൻസിയയ്ക്ക് അസാമാന്യമായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതയും പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളും വശമായിരുന്നു. അവളുടെ സഹായങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. കോൺഫറൻസ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രതിനിധികൾ US നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നും മാത്രം മതി എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രതിനിധികളെ മാത്രം നിശ്ചയിച്ചു. കൂടുതൽ 7 അംഗങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു അംഗത്തെ കൂടി അധികമായി പ്രതിനിധിയായി ചേർക്കാം. കോൺഫറൻസിന് തുടർച്ച ലഭിക്കാനായി പ്രതിനിധികളെ 2 വിഭാഗമായി തിരിച്ചു. 1950 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും തൊട്ടടുത്ത വർഷം 1951 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും. അതുകൊണ്ട് പകുതി പ്രതിനിധികൾ മാത്രം മാറി വരികയും പുതിയ അംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലും പ്രവിശ്യകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രതിനിധികളെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം? ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും പല ലഹളകളും കണ്ട അനുഭവമുള്ള ഞങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ നാമനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അതൊരു മീറ്റിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും സ്വയം നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നായാലും മറ്റൊരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ കടുത്ത മത്സരങ്ങളായിരുന്നു. അത് അസംതൃപ്തരായ ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഗ്രൂപ്പ് അസംബ്ലികളിൽ നിന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. പക്ഷെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും. ഈ സമ്മർദ്ദം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാകും? ഓരോ പ്രതിനിധിക്ക് മുന്നിൽ 2/3 ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷം ശാന്തമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷെ നറുക്കിട്ടടിക്കേണ്ടി വരും. ഭാഗ്യവാൻ പ്രതിനിധിയാകും. യോഗ്യരായവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു രീതിയിലൂടെ മിടുക്കന്മാരായ പ്രതിനിധികളെ ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ കണ്ടെത്താനാകുമോ? മേൽ നേരിട്ട് അധികാരം ഉള്ളവരായിരിക്കും. Coming to your okay. It was felt that the elected delegates meeting in New York in conference should have the real authority. Therefore, the tentative charter drawn for the conference provided that the delegates on a 2/3 vote would issue flat directive to the trustees. Even a simple majority could issue a strong suggestions to the trustees. Nevertheless, this type of suggestions would be a powerful one. Because of it were not carried out, the discontented majority could return home and see that contributions to headquarters were cut. Under the proposed plan, it would also become traditional for the trustees to submit the name of all proposed board members to the conference for confirmation. This would give the conference an effective voice in the selection of trustees. Along with a temporary scheme for financing the new operation, we put these ideas and their detailed applications into a pamphlet called The Third Legacy. We shipped 50,000 of these documents to the group and asked them to form the assemblies of the election of commitment and delegates.
Fulfilled with the approval of the trustees and of Dr. Bob, I stamped the country of the third legacy plan, taking the to large audience and watching assembly select their delegates in more than 2 dozen states and provinces. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ന്യൂയോർക്കിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അവർ അധികാരങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. ആ കാരണത്താൽ 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ മേൽ നേരിട്ട് അധികാരമുള്ളവരായിരിക്കും. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച പ്രതിനിധികൾക്ക് പോലും ട്രസ്റ്റിമാരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്തപക്ഷം അസംതൃപ്തരായ അവർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ തടയും. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റിമാരുടെ പേരുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി കോൺഫറൻസിന് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുക എന്ന പതിവും പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ട്രസ്റ്റിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഫറൻസിന് ഭരണാധികാരം ലഭിക്കും. താൽക്കാലികമായ ഒരു സാമ്പത്തിക നിർദ്ദേശത്തോടെ ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നൊരു ലഘുലേഖയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. അതിന് 3 പൈതൃക എന്ന പേര് നൽകി. ഈ ലഘുലേഖയുടെ 50,000 കോപ്പികൾ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചു. അസംബ്ലി ചേർന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരെയും പ്രതിനിധികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർ ബോബിന്റെയും ട്രസ്റ്റിമാരുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ആവേശഭരിതനായ ഞാൻ 3-ാം പൈതൃക പദ്ധതിയുമായി രാജ്യത്താകമാനം നടന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1 ഡസൻ പ്രവിശ്യകളിലെങ്കിലും സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. Along with the temporary scheme, fulfilled with the approval of the trustees and Dr. Bob, I stamped the country for the third legacy plan, talking to the large audience and watching assemblies select their delegates in more than 2 dozen states and provinces. അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബോബിന്റെയും ട്രസ്റ്റിമാരുടെ അംഗീകാരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഞാൻ 3-ാം പൈതൃക പദ്ധതിയുമായി രാജ്യത്ത് അമേരിക്കയിലെ മൊത്തം പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 ഡസൻ പ്രവിശ്യകളിലെങ്കിലും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തു. I remember particularly the first tryout of the new plan is Boston. Before the meeting some of the elder politicos made a microscopic examination of the whole scheme and came up with the verdict that it was going to work. This was comforting since those folks in Boston knew politics as few of the rest of us did. Their interest was everywhere intense, and members turned out in force for the mass meeting where I highlighted the third legacy plan. When the area's group representatives finally met to elect their committeemen and the delegate, the proceedings were as unruffled as a mill pond. The commitment were duly elected and seated in front of the assembly meeting. Then the assemblyman voted, but nobody could get a 2/3 majority. At last, it was decided that the name of the whole committee be dumped into the hat, and out of that traditional receptacle, there was drawn a fine. Delegates everybody was elated. We knew the heat was off. Right there, we had our first glimmer that AA had begun to move from Christian politics into truth statesmanship. When the first general service council met in April 1951, we found that about a third of its delegates were real old timers. The rest were active AMS sober 4 to 8 years. Best of all, the majority of them had been chosen by a 2/3 vote. Only a few of the elections going to allot. It was tremendously encouraging. On their first day, the delegates inspected our headquarters, got acquainted with the service staff, and shook hands with the trustees. In the evening, there was a briefing session under the name of What's on Your Mind. We answered questions of every description. The delegate began to feel at home. Seeing this quick understanding and confidence, our spirits rose. We all sensed that sometimes momentous was happening, that this was a historic moment. One strenuous session followed another, morning, afternoon, and evening. The delegates inspected AS finances and listened to
reports from the Board of Trustees and from all of the services. There was warm but cordial debate on many questions of AA policy. The trustees submitted several of their own serious problems for the opinion of the conference. With the real dispatch, the delegates handled several tough puzzlers about which we at the headquarters were in doubt, though their advice was sometimes contrary to our own views. We saw they were frequently right. They were proving we never before that AI's tradition to us was correct. Our group conscience could safely act as the sole authority and sure guide for Alcoholics Anonymous. As a delegate returned home, they carried this deep conviction with them. For example, at its very first section, the conference had suggested that the Alcoholic Foundation sought to to be renamed the General Service Board of Alcoholics Anonymous, but they would not hurry this matter. It was after 2 more years of careful consideration that the suggestions became a decision and was carried out. To their minds, the word foundation had stood for charity, paternalism, and maybe big money. What had been good for our infancy would be no good for our future. Now that the General Service Conference was successfully launched upon its 5-year trial period, AIS Fellowship and its headquarters ended a time of quiet progress and consolidation. The growing pains of our youth here in America had abated, and we no longer felt fearful when they began to recur in lands overseas. This heartening state of affairs was reflected in our trustees' meetings and in our daily work of headquarters. The final outline of a structure of service could now be seen. Wonderful cooperations and effective work replaced the fear, indecisions, and violent debate of earlier times. The board was again enlarged, and new members, alcoholic and non-alcoholic, joined the ranks of trustees' service. In the new conference, we could the voice begin to hear the voice of AIS conscience worldwide, and we already knew that this voice could be relied upon. For the first time, we seemed to fully understand what we were doing and where we were going. In this era of smooth sailing, death claimed 2 more of our old friends, Uncle Dick Richardson and Silky, like Annie and Dr. Bob. These two dead happily confident that AA was at last secure and on its way. What Willard W. Richardson and William D. Silkworth had left us in pioneering service and in love was a never to be forgotten heritage. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ ന്യൂയോർക്കിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അവർ അധികാരങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. അദ്ദേഹം വായിച്ച ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ബോസ്റ്റണിലാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് ചില മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത് വിജയിക്കുമെന്ന്. ഇത് ആശ്വാസകരമായിരുന്നു, കാരണം മറ്റു ചുരുക്കം ചിലരെ പോലെ തന്നെ ബോസ്റ്റൺകാർക്കും തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. അംഗങ്ങൾ കൂടി ഇടയ്ക്കൊക്കെ 3-ാം പൈതൃക പദ്ധതി ഞാൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചു. പ്രതിനിധികളെയും കമ്മിറ്റിക്കാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനായി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായി കാണപ്പെട്ടു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അസംബ്ലി മീറ്റിംഗിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഉപവിഷ്ടരായി. അംഗങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആർക്കും മൂന്നിൽ 2 ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ല. അവസാനം നറുക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവസാനം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഒരു നല്ല അംഗത്തെ പ്രതിനിധിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവർക്ക് ഉത്സാഹമായി. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, സംഘർഷം തണുത്തിരിക്കുന്നു, പ്രത്യാശ പരന്നിരിക്കുന്നു. വിഭാഗീയത രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രമീമാംസയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. 1951 ആദ്യത്തെ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് 1/3 ആളുകളും പഴമക്കാരാണ്. ബാക്കിയുള്ള 4 മുതൽ 8 വർഷം വരെ സോബറായ സജീവ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. അവരിൽ മിക്കവാറും തന്നെ 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചവരായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശങ്ക ആവശ്യമായി വന്നുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ആശാവഹമായിരുന്നു. അവരുടെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ചു. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ട്രസ്റ്റിമാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം ഒരു ചെറിയ യോഗമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ? അതായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഓൺ അവർ മൈൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായിരുന്നു വിഷയം. ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകി. പ്രതിനിധികൾക്ക് അവർ വീട്ടിലാണെന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അവർ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതരായി. ചരിത്രപരമായ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ചരിത്ര നിമിഷമാണ്. രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഉത്സാഹഭരിതരായ യോഗങ്ങൾ നടന്നു. പ്രതിനിധികൾ സാമ്പത്തിക നില പരിശോധിക്കുകയും ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെയും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. എയുടെ നയത്തെക്കുറിച്ച് ചൂടേറിയ ചർച്ചകളും ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. ട്രസ്റ്റിമാർ അവരുടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ബോർഡിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സംശയിച്ചിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധികൾ പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് ഭിന്നമായിരുന്നെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും ശരിയായിരുന്നു. രണ്ടാം പാരമ്പര്യം ശരിയാണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനസാക്ഷി ആധികാരികവും ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു. പ്രതിനിധികൾ തിരികെ പോയപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേര് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശം ഈ ആദ്യ യോഗത്തിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിർത്തിടുക്കം കാണിച്ചില്ല. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂർവമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മാറ്റം അംഗീകരിച്ചു. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന വാക്ക് ധർമ്മവും പ്രതിത്വവും വലിയ സമ്പത്തും ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം. ശൈശവത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നത് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായി വരില്ല. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് വിജയപ്രദമായ 5 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. കൂട്ടായ്മയും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുരോഗതിയും ഏകീകരണത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വളർച്ചയുടെയും ചെറുപ്പത്തിന്റെയും വേദനകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് കാണുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഹൃദയകാരിയായ അവസ്ഥ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ദൃശ്യമാണ്. സേവനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയും പേടിയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും സ്ഥാനം സഹകരണവും കൃത്യമായ ജോലികളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. മധ്യാസക്തരും അല്ലാത്തവരുമായ അംഗങ്ങളാൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ കോൺഫറൻസിൽ ലോകവ്യാപകമായ എയുടെ മനസാക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാം. നമുക്കറിയാം, ഈ ശബ്ദം കടന്നു പോകും. നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് ആദ്യമായി വ്യക്തമായി. ഈ ശാന്തമായ യാത്രയിൽ നമുക്ക് 2 പേരെ നഷ്ടമായി. റിച്ചാർഡ്സണും സിൽക്ക്വർത്തും. സുരക്ഷിതവും ശരിയായ മാർഗത്തിലുമാണെന്ന് വ്യക്തമായ ശേഷം മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ബോബും സിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യയും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. വില്ലാർഡ് റിച്ചാർഡ്സണും വില്യം ഡി സിൽക്ക്വർത്തും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സേവനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദ്യ പാഠങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. 2-3 പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സർവീസിന്റെ ഭാഗം കഴിയും. ഞാനതങ്ങ് വായിക്കാം. ഓക്കെ. One more noteworthy event marked this period of quiet: the publication of A.S. 12 Steps and 12 Traditions in 1953. This small volume is strictly a textbook which explains A.S. 24 basic principles and their applications in detail and with great care. Helped by my editorial team, Betty L. and Tom P., I had begun work on this project in early 1952. The final draft was widely circulated among our friends of medicine and religion, and also among many old-time AS. This rigorous checkup was topped up by none other than Jack Alexander, who added the final editorial touch. For group distributions, we published the volume ourselves, and our old friend Jen Exman of Harbor offered favorable terms for distribution through his fame to bookstores. The response was far greater than expected. About 50,000 volumes are in circulation as of 1957. It is the general feeling that the book has deepened the meaning of our 12 steps as they can be applied of the individual problems of daily living, and that our 12 traditions can now
be better understood and used in guiding the life of our whole society. This new book was doubtless another sign and portent that AI was soon to come of full age for us who staffed AI service. This years of consolidations and promise will be remembered as among the best that we can ever know. As 1955 came into view, we became very confident that Alcoholics Anonymous was at last safe, that its future was assured. Everyone here at St. Louis knows that we have just published the second edition of the book Alcoholics Anonymous. Many of you have it in your hands already. Today, as we pass AS 20th milestone, it is quite getting fitting that this long pondered edition is now in readiness for the future. The scope and power of its case history section has been increased, but of course, the old familiar text of the book stands unchanged. This edition contained an interesting review of what actually happened to the 28 pioneering authors who in 1939 wrote the first edition stories. We find that 23 of them made a recovery from alcoholism. Of this, 15 have ever a single relapse. The sobriety record of those veterans range from 15 to 19 years. This demonstration is a marvelous inspiration for us all. It clinches AA's claim that almost any alcoholic who can continuously work the AA program has better than a 3 to 1 a chance of staying sober for his lifetime. Now, final word. Nearly all of the last 15 years of my life have been invested in the constructions of AS General Service Headquarters. My heart is still there and it will continue to be. To me, AS World Service are that important. Now words can express the gratitude I feel toward my association, the people who have really done this job. Our thanks go out all of you who have given this work of world service your unstinted attention and support. Louis and I also want to set on the record our special gratitude to nearly 3 lakh purchasers. 30 lakh purchases of the book Alcoholics Anonymous. 3 lakh, sorry, 30 lakh, 3 lakh purchases of the book Alcoholics Anonymous. As you have seen, the income from the big book has made our headquarters possible. But it has done even more than this. The royalties from it have provided Louis and me with a home where we have seen more than 3,000 of you over the years. For Louis and me, the autumn of life has now rolled around. Yeah. For your sake and for ours, we think that we should no longer pursue the strenuous activities of their days. We feel that we are facing a season of reflection upon all that has happened. Perhaps we can commit to writing more of the great experiences of years past so they may be put in permanent store of the future. For the future, we think we ought to grow up a great deal for more ourselves as one-time teachers in a school of a great deal more ourselves as one-time teachers in a school of the spirit. We find that thousands of our pupils have made for better personal demonstrations than we. So it is high time that we now try to catch up with you. Of course, I feel not a little, and that I can no longer be your headquarters handyman. But I do rejoice that Alcoholics Anonymous has come of age and through its great service conference and by God's grace can take its own destiny by the hand. അത് 221 പേജിലാണ് നമുക്കത് മലയാളത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണെന്ന് നോക്കാം. I don't know, just asking. അപ്പോ പുതിയ കോൺഫറൻസിൽ ലോകവ്യാപകമായ എയുടെ മനസാക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളാം. നമുക്കറിയാം ഈ ശബ്ദം കടന്നു പോകും.
നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും നമുക്ക് ആദ്യമായി വ്യക്തമായി. ഈ ശാന്തമായ യാത്രയിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ നഷ്ടമായി. ഡിക്ക് റിച്ചാർഡ്സണും സിൽക്ക് വർത്തും. AI സുരക്ഷിതവും ശരിയായ മാർഗത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായ ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ ബോബും സിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യയും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. വില്ലാർഡ് റിച്ചാർഡ്സണും വില്യം ഡി സിൽക്ക് വർത്തും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച സേവനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദ്യ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. എൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ബാരി എം, ടോം BB എന്നിവരുടെ സഹായത്താൽ ഇതിന്റെ ജോലി 1952 ആദ്യം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാന രൂപം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർക്കും മതാചാര്യന്മാർക്കും AI പഴമക്കാർക്കും പരിശോധിക്കാനായി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപൊടി നടത്തിയത് മറ്റൊരു നല്ല ജാക്ക് അലക്സാണ്ടർ ആണ്. ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള കോപ്പികൾ നാം തന്നെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ബുക്ക് സ്റ്റോറുകളിലേക്കുള്ള കോപ്പികൾ നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് ജൂനിയർ എക്സ്മാൻ ഹാർപ്പർ അനുകരണീയമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. പ്രതികരണം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. 1957 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 50,000 കോപ്പികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 12 പടികളുടെ അർത്ഥവും പ്രയോഗവും ദൈനംദിന വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ധാരണ പൊതുവെ ഉണ്ടായി. ഈ പുസ്തകം തീർച്ചയായും AI പക്വതയാർജിച്ചു എന്ന സൂചന നൽകി. ഈ കാലത്തെ AI സർവീസുകളുടെ യാതനകളും ക്രോഡീകരണവും വാഗ്ദാനങ്ങളും എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. 1955 ആയപ്പോഴേക്കും അവസാന ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നെന്നും അതിന്റെ ഭാവി ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ സെന്റ് ലൂയിസിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 2ാം പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് പലരുടെയും കൈകളിൽ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് നാം 20ാം നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുകയാണ്. ദീർഘകാല ചിന്തകൾക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ ഈ പതിപ്പ് ഭാവിക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ്. വ്യക്തികളുടെ വ്യാപ്തിയും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. 1939 ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞ 28 പേരുടെ ഒരു അവലോകനം ഈ പതിപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1939 ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞ 28 പേരുടെ ഒരു അവലോകനം ഈ പതിപ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 23 പേരും തങ്ങളുടെ സുബോധം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 15 പേർ പുനർപതനം ഇല്ലാതെ തന്നെ നിലനിന്നു. അവരുടെ സുബോധത്തിന്റെ കണക്ക് 15 മുതൽ 19 വരെ വർഷങ്ങളാണ്. ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രചോദനത്തിന്റെ തെളിവാണ്. AI പരിപാടി തുടർച്ചയായി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് AI അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ സുബോധത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരം മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് ഈ കണക്കുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി ഒരു വാക്ക്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് AI ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ സർവീസ് ബോർഡ് രൂപപ്പെടുത്താനാണ്. എൻ്റെ ഹൃദയം അവിടെയുണ്ട്. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. AIയുടെ ലോക അവസാനം എനിക്ക് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നോടൊത്ത് സഹകരിച്ചവരോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാനാകില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്തവർ, ലോക സേവനത്തിന്റെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അളവില്ലാത്ത ജാഗ്രതയും പിന്തുണയും നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ 3 ലക്ഷത്തോളം കോപ്പികൾ വാങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെയും ലൂയിസിന്റെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതുപോലെ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിലനിർത്തിയത്. വർഷം 3000-ഓളം പേരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വീടുകൾ എനിക്ക് ലൂയിസിന് ലഭിച്ചതും പുസ്തകത്തിന്റെ റോയൽറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. എന്റെയും ലൂയിസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ആ കാലത്തെ അതികഠിനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനിയും നാം പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. സംഭവിച്ചതിന്റെ എല്ലാവരും പ്രതിച്ഛായയിലാണ് നാം ഇന്ന്. ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി AIയുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്താം. നാം കുറച്ചുകൂടി വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഒരിക്കൽ AIയുടെ ആത്മീയ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താനാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരക്കണക്കിനായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അയാളെക്കാൾ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നതായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ചില്ലറ ജോലിക്കാരനായി ആവില്ലെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സങ്കടമില്ല. പക്ഷേ ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസ് പക്വതയെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ തന്നെ കരങ്ങളിൽ ഭാവി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് ആഹ്ലാദകരമാണ്. ഇത് പേജ് നമ്പർ 220 അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. പ്രാർത്ഥിക്കാവോ?